Good morning, students. Hope all are you fine. Today's continue your sixth chapter, public facilities. Today we are going to new topic. New topic name is water as part of the fundamental rights to life. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਲਾਈਫ। Safe water diseases India largest nation with waterborne diseases। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਉਰੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Not only it is necessary for us to be able to meet our daily needs but safe drinking water ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਮੈਨੀ ਵਾਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼। ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ। ਨੇਮ ਸਮ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਸਚ ਐਜ਼ ਆ ਡਾਇਰੀਆ, dysentery, cholera. More than 1600 people dies daily. Most of them children below age of 5 reportedly die every day because of water related diseases. These death can be prevented if people have access to safe drinking water. ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਫ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਿਪਰਾਈਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ recognizes the right to water as a being a part of the right to life under Article 21। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਵਨ ਪਰਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, whether rich or poor, to have sufficient amounts of water to fulfill his her daily needs at a price that she can afford। that means कि it will be everyone person access to water। ठीक है, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੱਜ਼ਾ ਹਾਰਾ ਪੂਅਰ ਆ ਰਿਚ ਆ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। In other words, there should be universal access to water and right to get water. Next topic is public facilities. Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. Two other such facilities, healthcare and sanitation. Similarly, there are things like electricity, public transportation, schools and colleges, etc. These are known as public facilities. Schools and colleges that are also necessary. Next, important characteristics. Once provided benefits can be shared by many. Important characteristics of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. Next, a school in the village will enable many children to get educated.
Next are dam. Similarly, the supply of electricity to an area can be useful for many people. Farmers can run pump sets to irrigate their fields. People can open small workshops that run on electricity. Students will find to easier study and most people in the village will be benefit in some way or other. The other, a hospital providing medical treatment and nursing care for a sick pupil. Next, who will provide public facilities like private companies or government? First point is non-profitable services. We have seen that private companies operate for a profitable in the market. In most of the public facilities, there is no profit to be had. For example, what profit can occur to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaigns? These private companies try always to make a profit. बहुत सारियां कंपनीज अजिहियां भी ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. They may charge high, but for other public facilities such as schools and hospitals, private companies may will be interested. We have many of these particulars are large cities. Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. They may charge high, only rich can afford. In such cases, private companies provide public facilities but at a price that only some people can afford. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਲ ਵਾਟਰਸ ਆ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੈਟ ਓਨਲੀ ਸਮ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹੈਂਸ ਦਿਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਆਲ ਐਟ ਐਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟ. ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. If we go by the rule that people will get as much as they can pay for them, many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡੀਸੈਂਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ is to ensure that these public facilities are made available to everyone. कि जो public facilities ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਵਨ ਪਰਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the right to life that constitution guarantees is for all persons living in this country. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
For example, the public facilities such as schools and hospitals, private companies may will be interested. ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ, ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਬੇਅਰ ਦਿਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੈਟ ਮਨੀ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹੈਰਿਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਜਟ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ expenses the government has made on its programs in the past year and how much it plans to spend in the coming year। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਅਨਾਊਂਸਿਸ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਮੀਟ ਦੀਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਕਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ empowered to collect the taxes and use them for such programs। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।